So we are in the next section of the story. Now the Swami is sleeping alone in the office room and he is seeing some nightmares. രാത്രി സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ പേടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. So look here what is going on next. Swami hardly got up and spread his bed under the bench and crouched there. It seems to be a much safer place, more compact and reassuring. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket, and once again and unknown to himself fell asleep, and in the sleep was racked with nightmares. So Swami hardly got up. So he's getting up when he's seeing the dream that the ghost is coming. He's getting up, he's rolling up his bed and he's putting it under the bench and crouched there. Crouched there means it seems to be much safer place. Now he's feeling a little more comfortable there, more compact and reassuring. Reassuring means making himself feel secure. സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന പേടിയില്ലാതെ കിടക്കാൻ പറ്റുന്നെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അവനുണ്ടായി. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again and unknown to himself fell asleep. And in the sleep was racked with nightmares. എന്താണ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ലാസ്റ്റ് he felt asleep. അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. പക്ഷെ എന്താണ് ഉറക്കത്തിൽ പിന്നെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി. A tiger was chasing him. So next dream, a tiger was chasing him. Chasing means running after. His feet stuck to the ground. He desperately tried to escape, but his feet would not move. The tiger was at his back, and he could hear his claws scratch the ground. Scratch, scratch. And then a light thud. Swami tried to open his eyes, but his eyelids would not open. The nightmare continued. It threatened to continue forever. Swami ground in despair. So what happened? He's seeing that a tiger is running after him. His feet stuck to the ground. എന്താണ് കാലുകൾ പൊങ്ങുന്നില്ല, ഓടിയിട്ട് ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല. He desperately tried to escape. So he wants to escape from there, but his feet could not move. Tiger was at his back and he could hear his claws scratch the ground. എന്താണ് ടൈഗറിൻ്റെ ഒച്ച ഇങ്ങനെ നഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അവന് കേൾക്കാമായിരുന്നു. സ്ക്രാച്ച് സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് ദെൻ എ ലൈറ്റ് തേർഡ്. സ്വാമി ട്രൈ ടു ഓപ്പൺ ഹിസ് ഐസ്. ഇതാണ് സ്വാമി കണ്ണ് ഉറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. But his eyelids would not open and the nightmare continued. എൻ്റെ കണ്ണ് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ സ്വപ്നം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വപ്നത്തിന് എന്താണ് ഒരു തടസ്സവും വരുന്നില്ല. It threatened to continue forever. Swami ground in despair. പേടിച്ച് മുക്കുകയും മൂളുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. With a desperate effort he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence at his side, as was his habit. But he only touched the wooden leg of the bench. So he usually sleeps with his granny. അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് with a desperate effort he opened his eyes. കണ്ണൊക്കെ വലിച്ചങ്ങ് തുറന്നു. He put his hand out to feel his granny's presence. കൈ നീട്ടി ഇങ്ങനെ അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് തപ്പി ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. At his side. Presence at his side was as was his habit. അവൻ എപ്പോഴും അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി. But he only touched the wooden leg of the bench. But he could touch only the wooden leg of the bench. And his lonely state came back to him. He sweated with fright. And now what was this rustling? He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. So he sweated with fright. And his lonely state came back to him. അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ളവന് മനസ്സിലായി. He sweated with pride. വിയർത്ത് കുളിച്ച്. And now what was this rustling? ഈ സൗണ്ട് എന്താണ്? He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. സൈഡിലോട്ട് ബെഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കുക ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ എന്തോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന്. സംതിങ് വാസ് മൂവിങ് ഡൗൺ. അവിടെ എന്തോ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. He lay gazing in the horror. His end had come.
എന്താണ് എന്തോ പേടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് he thought his end has come, അവൻ്റെ അവസാനമായി. He realized that the devil would presently pull him out and tear him, and so why should he wait? ഇപ്പൊ ഡെവിൾ വരും, ഗോസ്റ്റ് വരും, അവനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കീറും, അവൻ്റെ അവസാനമായി. As it came nearer, he crawled out from under the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a mortal weapon. ഈ അവിടെ ഒരു രൂപമുണ്ട്, അതെന്താണ്? As it came nearer, that image came nearer, he crawled out from under the bench. ബെഞ്ചിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് സ്വാമി എന്ത് ചെയ്തു? എഴഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് വന്നു. Hugged it, എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കെ പിടിച്ചു. Hugged it with all his might. All his might means all his strength, and used his teeth on it with a mortal weapon. Mortal weapons, that is a cause of something making death. എന്തിനെ കൊല്ലുന്ന, അതാണ് മോർട്ടൽ. ജീവനില്ലാതാക്കുന്ന ഒരു ആയുധം പോലെ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ്റെ പല്ലുകൾ അതിനെ പുറത്തോട്ട് ഉപയോഗിച്ചു, അതിനെ കടിച്ചു കീറി. അയ്യോ, സംതിങ് ഹാസ് ബിറ്റൻ ഹിം. അയ്യോ, സംതിങ് ഹാസ് ബിറ്റൻ മീ, എന്നെ എന്തോ കടിച്ചു. Went forth an agonized thundering cry, and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. എന്നെ എന്തോ കടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് we can hear a sound. That is, agonized means painful. And thundering cry, പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കരച്ചിലും കേട്ട. And was followed by a heavy tumbling and falling amidst the furniture. ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഇടക്കോട്ട് എന്തോ വീഴുന്ന, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് എന്തോ വീഴുന്ന ഒരു ഒച്ചയും കേട്ട്. In a moment, father, cook and a servant came in carrying light. ഈ ഒച്ച കേട്ട്, ആരുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടു, അവിടെ ആരോടി വന്നു? അച്ഛൻ, പാചകക്കാരൻ, cook and servant came in carrying light. And all three of them fell on the bugler, who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽപാദത്തിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഭാഗമാണ്, നമ്മുടെ കാൽമുട്ട് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് എന്താണ്, അവിടെ ഒരു ബഗ്ലർ, ഹൂസ് ബഗ്ലർ, തീഫ് കിടപ്പുണ്ട്, അവൻ്റെ ആങ്കിളിൻ്റെ അവിടെ എന്താണ് ഒരു മുറിവ് കൊണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് പാർട്ട്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് വിയർ ഷവേർഡ് ഓൺ സ്വാമി നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ഭയങ്കര പ്രശംസയാണ്, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഹിസ് ക്ലാസ്മേറ്റ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹിം വിത്ത് റെസ്പെക്ട്, ആൻഡ് ഹിസ് ടീച്ചർ പാറ്റഡ് ഹിസ് ബാക്ക്. പാറ്റ് എന്നാണ് മുതുകത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടി, ആണ് ടീച്ചർ ഗുഡ് ബോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ദ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ ട്രൂ സ്കൗട്ട്. യുനോ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് അല്ലേ, ഇവിടെ നീ ആരാണ്? ട്രൂ സ്കൗട്ടാണ്. Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district, and the police were grateful to him for it. എന്താണ് കാര്യം? What's the reason everybody is congratulating or showering blessings on Swami? What is the reason? But the Swami had bitten in the flesh of one of the most notorious housebreakers. എന്താണ്? പിടികിട്ട പുള്ളിയാണ് ആര് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? സ്വാമി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നൊട്ടോറിയസ് ഹൗസ് ബ്രേക്കേഴ്സ്, കുറ്റവാളിയെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവനെയാണ് കടിച്ചു കീറിയിരിക്കുന്നത്. ദ പോലീസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് ദ പോലീസ് വിയർ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഹിം ഫോർ ഇറ്റ്. അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും പോലീസുകാരും ഒക്കെ അവനോട് വളരെയധികം നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു. The inspector said, "Why don't you join the police when you are grown up?" So here inspector is asking him, why can't you join the police when you grow up? Swami said, for the sake of politeness, certainly yes, though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard or a bus conductor later in life. Swami ഒന്നും വലിയ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞു? Yes, I will join. Certainly, yes, I will join the police. But he has the mind to become an engineer or a railway guard or a bus conductor later in life. ഒരു പോലീസൊന്നും ആണോ? നേരത്തെ തന്നെ ആലോചിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താവും? ഒന്നെങ്കിൽ എൻജിൻ ഡ്രൈവറാ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെയിൽവേ ഗാർഡാ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടർ ആയാൽ മതി. നേരത്തെ തന്നെ ആര് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്? സ്വാമി. When he returned home from the club that night, father asked, where is the boy? So when he returned home from the club that night, father asked. അച്ഛൻ രാത്രി ക്ലബിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു, where is the boy? സ്വാമി എവിടെ? where is the boy? He is asleep. അവൻ ഉറങ്ങിയല്ലോ, ഓൾറെഡി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. He didn't have a wink of sleep the whole of the last night, said his mother.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി അവൻ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എ വിങ്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ്, സെഡ് ഹിസ് മദർ. വേർ ഈസ് ഹി സ്ലീപ്പിംഗ്? അവൻ എവിടെയാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത്? ഇൻ ഹിസ് യൂഷ്വൽ പ്ലേസ്. എപ്പോഴും കിടന്നുറങ്ങുന്നിടത്ത് ഇൻ ഹിസ് യൂഷ്വൽ പ്ലേസ്. മദർ സെഡ് കാഷ്വലി. അമ്മ വലിയ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതൊന്നും. ഇൻ ഹിസ് യൂഷ്വൽ പ്ലേസ്. ഹി വെന്റ് ടു ദ ബെഡ് അറ്റ് 7:30. 7:30 ആയപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? കിടന്നുറങ്ങി. സ്ലീപ്പിംഗ് ബിസൈഡ് ഹിസ് ഗ്രാനി അഗെയിൻ. ഫാദർ സെഡ്, നോ വണ്ടർ ഹി വാണ്ടഡ് ടു ബി asleep before I could return home. Clever boy. Sleeping beside his granny. അമ്മൂമ്മ എടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയാണല്ലേ. No wonder he wanted to be asleep before I could return home. Clever boy. ബുദ്ധിമാനാണ്. ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി ഉറക്കം പിടിച്ചു. Mother lost her temper. അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാതെ എന്താണ്? You let him sleep where he likes. You need not risk his life again. അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ. എന്തിനാ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത്? എന്തിനാ അവൻ്റെ ആ ജീവൻ പണയം വെച്ചുള്ള കളിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത്? യു ലെറ്റ് ഹിം സ്ലീപ്പ് വേർ ഹി ലൈക്സ്. യു നീഡ്ന്റ് റിസ്ക് ഹിസ് ലൈഫ് അഗെയിൻ. ഫാദർ മംബിൾഡ് ആസ് ഹി വെന്റ് ഇൻ ടു ചേഞ്ച്. ഓൾ റൈറ്റ് മോളിക്കോഡിൽ ആൻഡ് സ്പോയിൽ ഹിം ആസ് മച്ച് ആസ് യു ലൈക്ക്. ഓൺലി ഡോണ്ട് ബ്ലെയിം മീ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അമ്മ അച്ഛനോട് ചൂടായി. അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഫാദർ മംബിൾഡ്. അച്ഛൻ പുറവൃത്ത് എന്താണ്? ഹാസ് ഹി വെന്റ് ഇൻ ടു ചേഞ്ച്. അച്ഛൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറാൻ അകത്തോട്ട് പോയപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഓൾ റൈറ്റ് മോളിക്കോഡിൽ. വാട്ട്സ് മോളിക്കോഡിൽ? ടു ബി കൈൻഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്. അമ്മമാരെല്ലാം അങ്ങനെയല്ല, ഭയങ്കര സ്നേഹവും ദയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലേ പിള്ളേരെ? അപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞു? ഓൾ റൈറ്റ് മോളിക്കോഡിൽ ആൻഡ് സ്പോയിൽ ഹിം ആസ് മച്ച് ആസ് യു ലൈക്ക്. എന്താണ്? നീ അവനെ ചീത്തയാക്കിക്കോ, നിങ്ങൾക്ക് ആവുന്ന അത്ര നീ അവനെ ചീത്തയാക്കി. Don't blame me afterwards. ലാസ്റ്റ് നീ എന്നോട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും വരല്ലോ. Only don't blame me afterwards. Swami, following the whole conversation from under the blanket. Swami, following the whole conversation from under the blanket, felt tremendously relieved to hear that his father was giving him up. എന്താണ്? Swami was hearing everything, was following the whole conversation. അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ സംസാരവും കേട്ടു. Under the blanket, felt tremendously relieved. Tremendously means എന്താണ്? In a great manner. ഒത്തിരി സന്തോഷമായി, നല്ല റിലീഫൊക്കെ തോന്നി. Relieved to hear that his father was giving him up. അച്ഛൻ അവനെ ഒഴിവാക്കി. ഇനി അച്ഛൻ അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടത്തില്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? He was feeling very much happy. So that is the story of Swaminathan. Enjoy it, read it. Thank you.